welcome all of you for our today's 5th standard English lecture. Students, in our previous lecture we have completed our activity Know Your Body. We have completed our activity on page number 59 and the name of the topic was Know Your Body. It was also an interesting topic and we all of us learned it well and understood it well. Okay, I think all of you completed that activity of good health and hygiene messages on big sheet paper. You have to write. We have taken here some messages, 6 or 8 messages, 5, I think 5 or 6 messages we have learned here, and some more messages I told you to write down. Okay, I think you completed that activity in your notebook in good handwriting. Okay, yes, so let's start today's lecture. Today's topic, what is today's topic? Students, I know all of you like stories. लहान मुलांना गोष्टी फार आवडतात, आपल्याला माहिती आहे. तुम्हाला सुद्धा गोष्टी आजी आजोबांकडनं ऐकायला, टीचर्सकडनं, शिक्षकांकडनं, मित्रमैत्रिणींकडनं सुंदर आणि छान छान अशा गोष्टी ऐकायला आवडतात. तर आजचा आपला जो टॉपिक आहे तो टॉपिक म्हणजेच एक गोष्ट आहे. खूपच सुंदर अशी ही गोष्ट आहे. मग काय आहे या गोष्टीचं नाव? लक्षात आलं? See here. Today's story's name is Alyonushka. Today's story, the name of this story is Alyonushka. आता ही जी गोष्ट आहे, या गोष्टीमध्ये आपल्याला नेमकं काय शिकायचं आहे, या गोष्टीत किती पात्र आहेत हे आधी आपण पाहणार आहोत आणि त्यानंतर मग आपण गोष्ट शिकणार आहोत पॅरेग्राफ वाईज वाचून. ठीक आहे? ओके. तर या गोष्टीतील पात्र, फर्स्ट मेन कॅरेक्टर, या गोष्टीमध्ये मेन कॅरेक्टर जे आहेत ते दोनच आहेत ऍक्च्युअली, अल्योनुष्का आणि तिचा भाऊ इव्यानुष्का. ही एक मुलगी आहे अल्योनुष्का नावाची. आलं लक्षात? आणि तिचा एक भाऊ असतो, त्या भावाचं नाव आहे इव्यानुष्का. दिस इज सेकंड कॅरेक्टर. लहान असतो तो भाऊ तिचा, अल्योनुष्का, इव्यानुष्का. आता हे जे दोन भावंड आहेत, या दोन भावंड त्यांच्या आईवडिलांसोबत राहत असतात. सो मदर अँड फादर ऑफ अल्योनुष्का, मदर father of Alyonushka are also there, and then friends of Alyonushka. हे सब characters आहेत actually, friends of Alyonushka, and then geese are there, and here some imaginary characters. In real life, these are things which cannot talk. But in this story, there are some things which are talking. म्हणजे इथे चित्रामध्ये अशा काही काल्पनिक गोष्टी सांगितल्या आहेत की ज्या आपल्याशी बोलत आहेत, ज्या प्रत्यक्षामध्ये आपण कधीच त्यांना बोलताना ऐकलेलं नाही, पाहिलेलं नाही. मग अशा कोणकोणत्या गोष्टी आहेत? अवन, ऍपल ट्री, मिल्क रिव्हर, असे हे काही पात्र आहेत. त्यानंतर आणखीन एक पात्र आहे पहा, बाबा यागा. आता यामध्ये अवन, ऍपल ट्री, मिल्क रिव्हर, बाबा यागा. पहा, मेन कॅरेक्टर्स तसे जर पाहिले तर यामध्ये आहेत अल्योनुष्का, इव्यानुष्का आणि बाबा यागा. अंडरस्टूड?
तर अशा पद्धतीने यामध्ये हे जे पात्र आहेत इथे मी तुम्हाला सांगितलेत, एकदा आपण वाचून घेऊयात त्यांची नावं. फर्स्ट वन इज एल्योनुष्का. ओके. हर बेबी ब्रदर इव्यानुष्का. मदर अँड फादर ऑफ दीज टू. ओके. मदर अँड फादर ऑफ दीज टू sister and brother. These two kids. Okay. Then friends of Alyanushka. Then she met owl, apple tree, milk river, and one witch is also there in this story. The name of this witch is Baba Yaga. Okay. And geese. Some geese are also here. Folk of geese. This is also राहून गेलेला आहे. पहा. A folk of geese. A folk of geese. पहा. वाचता येत असेल तुम्हाला. अ फोक ऑफ गीज इज ऑल्सो हिअर. म्हणजेच हंस पक्ष्यांचा थवा सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी या स्टोरीमध्ये दिसणार आहे. अंडरस्टूड? ओके. सो दीज आर सम कॅरेक्टर्स. नाउ ऑल ऑफ यू गॉट इट नाइसली. नाउ वी विल रीड paragraph wise paragraph. We will understand. We will learn new words first of all from each paragraph, and we will learn the story. Okay. तर पहा, all of you have your books, I think. सर्वांजवळ आपापली पुस्तकं आहेत की नाही? मग तुम्ही तुमच्या पुस्तकातील पेज नंबर 60. Page number, all of you open your book on page number 60. See, here this page is there, and this is our today's story. We are going to learn. Open your textbook and listen carefully. First of all, you have to listen carefully and look here. See, once upon a time there was a girl called Alyanushka. Alyanushka lived with her father, mother and baby brother, Ivanushka. आता या पॅरेग्राफ मध्ये जवळजवळ सगळेच शब्द आपल्या ओळखीचे आहेत. तर आपण हा पॅरेग्राफ समजून घेऊयात. ही गोष्टीची सुरुवात आहे. तर काय सांगितलेले पहा विद्यार्थी मित्रांनो. Once upon a time there was a girl called Alyanushka. एकदा एल्योनुष्का नावाची एक मुलगी राहत होती. ठीक आहे. मग ही मुलगी कोणासोबत राहत होती? ती मुलगी शी लिव्ड विथ हर फादर, मदर अँड हर बेबी ब्रदर. मग या बेबी ब्रदरचं नाव सुद्धा दिलंय इथे. त्या बेबी ब्रदर म्हणजे लहान भाऊ असतो तिला. त्या बेबी ब्रदरचं नाव इव्यानुष्का. आई वडील आणि आपल्या लहान भावंडासह ती एकदा एका ठिकाणी राहत होती. मग काय झालं नेमकं या एल्योनुष्काची स्टोरी आपल्याला त्या स्टोरीमध्ये नेमकं काय शिकायचं आहे ते आता आपल्याला पुढे कळणार आहे. असे हे 4 जण आनंदात राहत असतात आई वडिलांसह हे 2 भावंड. ठीक आहे. वन डे मदर सेड टू एल्योनुष्का, डॉटर, we are going out to work. Be a good girl and look after your baby brother. Look after your baby brother. आता या पॅरेग्राफ मधले न्यू वर्ड्स कोणते आहेत ते पाहूयात आपण. वन डे मदर सेड वी आर गोइंग आउट. लुक आफ्टर. न्यू वर्ड इज लुक आफ्टर. आता कॅरेक्टर्स आपल्या लक्षात आलेले आहेत.
लुक आफ्टर म्हणजे टिंब टिंब. शी काळजी घेणे. टिंब टिंबची काळजी घेणे. ठीक आहे. वन डे मदर सेड टू एलेनुष्का, डॉटर वी आर गोइंग आउट टू वर्क. बी अ गुड गर्ल अँड लुक आफ्टर युअर बेबी ब्रदर. पहा, एके दिवशी मदर सेड, मदर म्हणजे एलेनुष्काची आई एलेनुष्काला म्हणते, डॉटर मीन्स ती तिला उद्देशून म्हणते, पहा बाळा, आम्ही आज काही कामानिमित्त बाहेर जात आहोत. ठीक आहे. तर तुला काय करायचं आहे, एक छान गोड मुलगी बनून तू तुझ्या लहान भावाकडे लक्ष द्यायचं आहे. म्हणजे आम्ही दोघं जात आहोत बाहेर, मग आता आम्ही दोघं जात आहोत म्हटल्यानंतर लहान भावाकडे लक्ष द्यायला कोण आहे, तूच आहे. तर तू एक गुणी मुलगी बनून, एक मोठी बहीण बनून तू तुझ्या छोट्या भावाचं काय करायचं आहे, आजच्या दिवस काळजी घ्यायची. यू हॅव टू लुक आफ्टर. पहा, बी अ गुड गर्ल अँड लुक आफ्टर युअर बेबी ब्रदर. तुझ्या लहान भावाकडे लक्ष दे दिवसभर. आम्ही पुन्हा परत येईपर्यंत, आम्ही जोपर्यंत घरी परत येत नाही तोपर्यंत तुला तुझ्या या भावाची काय करायची आहे, काळजी घ्यायची आहे. मग असं म्हटल्यानंतर एलेनुष्का म्हणते, ती म्हणते ठीक आहे, ओके. ठीक आहे. आईचं म्हणणं ते ऐकून घेते आणि ते मान्य करते आणि म्हणते की ठीक आहे, ओके. मग आता थोड्या वेळानंतर आईने तिला सांगितलं आणि आईने तिला सांगितल्यानंतर मग काय होतं पाहूया इन थर्ड पॅरेग्राफ. सी हियर. ठीक आहे. Father and mother went away. Soon, Elenushka forgot all that her mother had said. She seated her baby brother on the grass, ran out to her friends, and began to play with them. She clean forgot to look after her baby brother. She clean forgot to look after her baby brother. पहा, आता या ठिकाणी काही न्यू वर्ड्स आलेले आहेत ते आपण पाहूयात. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगॉट. फॉरगॉट हा जो शब्द आहे, फॉरगेट चा भूतकाळी रूप आहे. फॉरगेट म्हणजे विसरणे. फॉरगेट म्हणजे विसरणे. फॉरगॉट म्हणजे विसरली. ओके. फॉरगेट म्हणजे विसरणे. Her mother had said she seated her baby brother. Seated. Seated हा सीटचा भूतकाळी रूप आहे. त्याचा अर्थ होतो बसवले. She seated her baby brother. तिने तिच्या लहान भावाला बसवलं. Grass, on the grass. Ran out. Ran means पळून गेली. Ran out means पळून गेली. आता तुम्हाला माहिती आहे हा शब्द. To her friends and began to play with them. She clean forgot. Forgot चा अर्थ आपण पाहिला, विसरली. Clean forgot म्हणजे पूर्णपणे विसरून गेली. ती टोटली विसरून गेली. तिला पूर्णपणे विसर पडला. कशाचा विसर पडला तर पाहूयात आता. हे झाले न्यू वर्ड्स. फॉरगॉट विसरणे, सॉरी फॉरगेट म्हणजे विसरणे आणि फॉरगॉट म्हणजे विसरली. आणि सीटेड हा सीटचा भूतकाळी रूप आहे. त्याचा अर्थ मी लिहिलाय बसवले. ठीक आहे. तर पहा, फादर अँड मदर वेंट अवे. सून एलेनुष्का फॉरगॉट ऑल दॅट हर मदर हॅड सेड. फादर आणि मदर दोघंही त्यांच्या कामानिमित्त काय सांगितलं, त्यांना जे महत्वाचं काम होतं ते कामासाठी ते निघून गेलेत. आणि ते निघून गेल्याबरोबर अगदी काहीच कालावधीमध्ये एलेनुष्का, आता ती पण लहानच मुलगी होती, खूप मोठी नव्हती, चित्रामध्ये दिसत आहे पहा आपल्याला. तर तिला ती पूर्ण विसर पडला. शी टोटली पूर्णपणे विसरली. काय विसरली? एलेनुष्का फॉरगॉट ऑल दॅट हर मदर
ऑल दॅट हर मदर हॅड सेड. ती सर्व काही विसरली जे तिच्या आईने तिला सांगितलं होतं. शी सीटेड हर बेबी ब्रदर ऑन द ग्रास. तिने तिच्या लहान भावाला घेऊन आली. ती खेळण्यासाठी ती बाहेर निघाली. आई वडिलांनी सांगितल्यावर ती लहान भावाला सोबत घेऊन बाहेर आली मैत्रिणीसोबत खेळायला. आणि आणल्याबरोबर तिने तिच्या भावाला काय केलं, मैदानात गवतावर बसवलं, ऑन द ग्रास, अँड रॅन आउट टू हर फ्रेंड्स. आणि तिच्या मैत्रिणींसोबत निघून गेली त्याला बसवून तिथे. आणि ती खेळामध्ये इतकी रमली, अँड बिगॅन टू प्ले विथ देम. शी क्लीन फॉरवर्ड टू लुक आफ्टर हर बेबी ब्रदर. ती खेळात इतकी रमली की ती पूर्णपणे तिच्या डोक्यातून निघून गेलं की आज मला माझ्या भावाचं काय करायचं आहे, मला माझ्या भावाला सांभाळायचंय, माझ्या भावाला सांभाळण्याचं काम मला दिलेले आईने, हे ती पूर्णपणे काय झाली, विसरून गेली. तिच्या लक्षातच राहिलं नाही. मग आता पहा, जे जबाबदारीचं काम तिला दिलेलं होतं ती पूर्ण विसरली. त्यानंतर काय होतं, सी इन नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Suddenly a flock of geese came flying. They swooped down, picked up her baby brother and flew away with him. Suddenly a flock of geese came flying. They swooped down, picked up her baby brother and flew away with him. See new words in this paragraph. A flock of geese म्हणजे हंस पक्ष्यांचा थवा. आपण आधीच्या 1-2 चॅप्टर पूर्वी पाहिलेला आहे पहा. याचा अर्थ आता येतं स्वूप. स्वूप म्हणजे काय, स्वूप हा स्वूपचा भूतकाळी रूप आहे. SWOOP ED असा हा शब्द आहे. तर तो स्वूपचा भूतकाळी रूप आहे. स्वूप म्हणजे काय, तर झेप घेणे. पक्षी झेप घेतात पहा. आणि पिक अप म्हणजे उचलून घेणे. पिक अप म्हणजे काय, उचलून घेणे. स्वूप झेप घेणे. पिक अप उचलून घेणे. पिक अप उचलून घेणे. पहा, सडनली अ फ्लोक ऑफ गीज केम फ्लाइंग. सडनली अचानक थोड्याच वेळामध्ये तिथे हंस पक्ष्यांचा थवा आला. आणि ह्या हंस पक्ष्यांच्या थव्याने तिथं हिरव्यागार गवतावर एक लहान बाळ त्यांना दिसत होतं. मग त्या बाळाला त्यांनी काय केलं, उचलून घेतलं. त्या बाळाकडे झेप घेतली आणि त्या बाळाला उचललं आणि उचलून ते पुन्हा आकाशामध्ये उंच आकाशामध्ये उडाले. आणि तिथून खूप लांब पर्यंत ते भावाला घेऊन गेले. त्याला उचलून घेतलं आणि त्याला सोबत घेऊन ते उडून गेले. आणि त्यानंतर पहा, आता एलेनुष्काचं लक्ष नाहीये. तिच्या डोक्यातनं पूर्ण गेलं ते की तिला तिच्या भावाला सांभाळायचंय. मग अचानक सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Look, Alenushka, cried one of the children. The geese are flying away with your baby brother. Look, Alenushka, cried one of the children. The geese are flying away with your baby brother. मग आता हे उचलून घेतलं, पक्षी उडून गेले. एवढं सगळं झालं तरी एलेनुष्काचं लक्ष नाहीये. आणि मग तिच्या एका मैत्रिणीचं लक्ष केलं आणि ती तेव्हा सांगते, अगं एलेनुष्का, बघ तिकडे बघ, तुझ्या भावाला हे पक्षी उचलून घेऊन चालले आहेत. उंच आकाशामध्ये उचलून नेलंय त्याला आणि आता ते पुढे पुढे उडून जात आहेत. हे तिने तिच्या मैत्रिणीने तिला सांगितल्यानंतर मग ती त्या पक्ष्यांकडे पाहते आणि त्यांच्या पाठीमागे धावत, स्टॉप यू विकेड बर्ड्स, सेड एलेनुष्का. स्टॉप यू विकेड बर्ड्स. स्टॉप मीन्स थांबा. विकेडचा अर्थ काय होतो, विकेड म्हणजे दुष्ट. विकेड या शब्दाचा अर्थ काय होतो,
विकेड, विकेड म्हणजे दुष्ट. तर ती त्यांना उद्देशून म्हणते त्या पक्ष्यांना, अरे दुष्ट पक्ष्यांनो, थांबा थांबा, माझ्या भावाला घेऊन कुठे जात आहात तुम्ही? स्टॉप स्टॉप, थांबा. बट इट वॉज नो यूज. शी रॅन आफ्टर द बर्ड्स. द बर्ड्स फ्ल्यू फास्टर अँड फास्टर अँड वेअर सून आउट ऑफ साइट. पहा, या ठिकाणी आलेला न्यू वर्ड आधी पाहूया. फ्ल्यू आणि साइट. फ्ल्यू हा फ्लायचा भूतकाळी रूप आहे. फ्लाय म्हणजे उडणे. फ्ल्यू म्हणजे उडून गेले. आणि साइट, साइट म्हणजे दृश्य. साइट म्हणजे दृश्य. का? बट इट वॉज नो यूज. आता ती इतकी ओरडली तरी काहीच उपयोग नव्हता त्याचा. का? शी रॅन आफ्टर द बर्ड्स. ती त्या पक्ष्यांच्या पाठीमागे पळाली. आता तिच्या नजरेला दिसत होते तोपर्यंत ती त्यांच्या पाठीमागे पळत होती. आपल्या जमिनीवरचं पळणं आणि पक्ष्यांचं आकाशातलं उडणं याच्यामध्ये खूप अंतर आहे. तरी सुद्धा तिच्या नजरेला दिसेल तोपर्यंत ती त्यांच्या पाठीमागे पळत होती. द बर्ड्स फ्ल्यू फास्टर अँड फास्टर अँड वेअर सून आउट ऑफ साइट. आणि इतके फास्ट ते पक्षी पळत होते, म्हणजे सॉरी उडून जात होते आकाशामध्ये, की त्या पक्ष्यांचा पाठलाग करणे अल्योनुष्काला जमलंच नाही, शक्यच होत नव्हतं. इतक्या फास्ट, जलद गतीने, फास्ट म्हणजे जलद गतीने पक्षी आकाशात उडून गेले आणि तिच्या भावाला सुद्धा घेऊन गेले. आता काही कालावधीतच ते नजरेच्या पलीकडे गेले. तिच्या नजरेला सुद्धा दिसत नव्हता. तिचा भाऊ दिसेना, पक्षी दिसेना, काहीच दिसेना. मग आता काय करणार? सी हिअर, नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Poor Alyonushka, what could she do? Poor Alyonushka, what could she do? She sobbed and wept. But then she got up and said, I must bring back my baby brother. Poor Alyonushka, what could she do? She sobbed and wept, but then she got up and said, I must bring back my baby brother. Okay? आता ही लहान, गरीब, बिचारी मुलगी अल्योनुष्का काय करणार? जर जमिनीवर पळत असते तर काय केलं असतं? तिच्या लक्षात आलं असतं. आणि लक्षात आलं असतं आणि मग ती काय केलं असतं तिने? म्हणजे कुठे जात आहेत काय, बरोबर तिचा पाठलाग तिला करता आला असता. बरोबर आहे की नाही? परंतु तिचा पाठलाग त्यांना करता येत नव्हता, तिला करता येत नव्हता त्या पक्ष्यांचा. आणि त्यामुळे शी सॉब्ड अँड वेप्ट. सॉब अँड वेप्ट. सॉब म्हणजे काय? तर हुंदके देणे. SOB. सॉब, रडताना हुंदके देत रडलं जातं पहा, त्याला सॉब असे म्हणतात. सॉब, हुंदके देणे. अँड वेप्ट मीन्स, वेप्टचा भूतकाळ आहे वेप्ट. वेप म्हणजे रडणे आणि वेप म्हणजे रडली. ती हुंदके देत 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 काय करत होती? रडत होती. हुंदके देत रडत होती. पहा, आता पाहूयात आपण नेमकं. तर या अल्योनुष्का जोपर्यंत नजरेत दिसत होता भाऊ तोपर्यंत तिला आशा वाटत होती. आणि जेव्हा नजरेच्या पल्ल्याड तो भाऊ आणि ते पक्षी निघून गेले तेव्हा मात्र तिला अजिबात रडू थांबलं नाही. व्हॉट कुड शी डू? काय करणार ही लहान बिचारी मुलगी? त्याच्यामुळे ती रडत बसली. हुंदके देत देत खूप रडायला आलं तिला. आता तिला आईला आपण शब्द दिलाय की आपण लहान भावाकडे लक्ष देणार आहोत, त्याचा सांभाळ करणार आहोत. आणि आईने मात्र काय केलंय? आणि मी मात्र आईला दिलेला शब्द पाळला का? नाही पाळला. आणि म्हणून
She sobbed and wept, but then she got up and said, I must bring back my baby brother. ती हुंदके देत देत इतकं रडायला लागली आणि रडत रडत मग ती स्वतःलाच तिच्या लक्षात आलं की आपण असं रडत बसण्यात काहीच अर्थ नाहीये. रडून आपल्याला काय मिळणार आहे का? नाही. तर आपण किमान प्रयत्न केले पाहिजे. आणि म्हणून मग ती स्वतःलाच सांगते, आय मस्ट ब्रिंग बॅक माय बेबी ब्रदर. मी माझ्या लहान भावाला परत आणलंच पाहिजे. मीच आणणार त्याला, अजून कोणीच नाही. मी माझ्या लहान भावाला परत आणलंच पाहिजे. आणि मग ती उठते आणि निघते. त्यानंतर पहा काय होतं स्टुडंट्स. Away ran Alyosha to where the birds had flown. She ran and ran till she came to an oven. Away ran Alyosha to where the birds had flown. आता पहा यातील न्यू वर्ड्स कोणते आहेत. तर या पॅरेग्राफ मध्ये फ्लोन या शब्दाचा अर्थ पाहूयात आपण. FLOWN. FLO. फ्लोन हा फ्लायचाच तिसरं रूप आहे. फ्लायचा भूतकाळ रूप आपण पाहिलं, फ्ल्यू. फ्ल्यू म्हणजे उडून गेले. तर फ्लोन म्हणजे सुद्धा उडून गेले असंच त्याचा अर्थ आहे. त्याचं तिसरं रूप पीपी असं म्हणूया त्याला. तिसरं रूप फ्लाय, फ्ल्यू, फ्लोन. ठीक आहे. अवे रॅन Alyosha to where the birds had flown. She ran and ran till she came to an oven. ती त्या दिशेने पळत 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 जाते. ज्या दिशेने पक्षी उडून गेले त्या दिशेनेच ती पुढे 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 पळत जाते. आणि मग पळत असताना तिच्या लक्षात येतं की आपण या दिशेने तर जात आहोत, पण नेमकं हे पक्षी माझ्या भावाला घेऊन कुठे गेले असतील. मग हे तिला कळतच नाही. नेमकं आपल्याला कुठे जायचंय काहीच कळत नाही. तर मध्ये तिला जात असताना रस्त्यामध्ये एक अवन भेटतं. आता अवन म्हणजे काय तर पहा, अवन म्हणजे भट्टी. तुम्हाला माहिती आहे पहा, आपल्या घरामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिकचं अवन असतं जे आपण किचनमध्ये वापर करतो. ओव्हन असं त्याला म्हटलं जातं. आणि बेकरीमध्ये तरी हे खूप मोठ्या आकाराचे अवन्स असतात. तर तिला रस्त्यामध्ये एक छोटंसं अवन भेटतं. अवन म्हणजे काय? भट्टी. मग या भट्टीमध्ये काय केलं जातं तर त्या भट्टीमध्ये ब्रेड, पाव, केक, खारी, बिस्किट्स वगैरे, हे समोसे, हे जे सगळे पदार्थ आहेत ते त्यामध्ये केले जातात. तुम्हाला माहिती आहे बेकरीचं प्रोडक्ट जे आहे ते सगळे ओव्हनमध्येच केले जातात. मग अवन तिला भेटतं रस्त्यामध्ये. मग ती काय करते पहा, अवन टेल मी व्हेअर द गीज हॅव फ्लोन. काय म्हणते पहा, अवन टेल मी व्हेअर द गीज हॅव फ्लोन. अवन, तुला माहिती असेल की इथूनच माझ्या भावाला पक्ष्यांनी उडून नेलेला आहे. उचलून त्याला सोबत घेऊन गेलेले आहेत, लांब उडून गेलेले आहेत ते. तर ते कुठल्या दिशेला गेले आहेत तुला माहिती आहे का? तर पहा अवन काय म्हणतो, ईट अ स्लाइस ऑफ माय वेट ब्रेड फर्स्ट सेड द अवन. काय म्हणतो अवन तिला, ईट अ स्लाइस ऑफ माय वेट ब्रेड फर्स्ट सेड द अवन. हे बघ, तुझ्या भावाला पक्षी कुठं उडून गेले, कुठल्या बाजूला घेऊन गेले, ते उडून कुठल्या मार्गाला गेलेत हे मी तुला सांगेन. पण पहिल्यांदा तुला काय करावं लागेल, माझ्या भट्टीत तयार झालेला एक ब्रेडचा तुकडा, तुला गव्हापासून बनलेल्या ब्रेडचा तुकडा तुला खावा लागेल. आणि मगच मी तुला काय सांगेल, रस्ता दाखवेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज या गोष्टीची जी सुरुवात केली, तर आज आपण इथपर्यंत पोहोचलो. सुरुवातीपासून आपण ही गोष्ट पाहतोय. या गोष्टीत आपण काय काय पाहिलं ते आपण आधी जाणून घेऊया. वेळ संपत आलेली आहे, त्यामुळे आज एका तासामध्ये ही गोष्ट काय पूर्ण होणं शक्य नाही, मोठी गोष्ट आहे. तर आपल्याला आणखीन वेळ द्यावा लागेल या गोष्टीसाठी. तर नेमकं आज तुम्ही काय शिकलात हे थोडक्यात समजून घेऊ आणि मग आपण थांबूयात. पहा,
सुरुवातीला आपण पाहिलंय की ॲलेनुष्का नावाची एक छोटीशी मुलगी तिच्या भावासह आणि आईवडिलांसह राहत असते. एके दिवशी आईवडिलांना काहीतरी खूप महत्त्वाचं काम असतं. मग आई तिला जवळ बोलावते आणि सांगते की तुला तुझ्या भावाचा आजच्या दिवस सांभाळ करायचा आहे आम्ही येईपर्यंत. ती म्हणते ठीक आहे. आईला तर शब्द देते, परंतु आई गेली की तिचं पूर्ण लक्ष खेळात असल्यामुळे ती भावाला घेऊन मैत्रिणीं जिथं खेळत असतात तिथं तर जाते, परंतु नेमकं भावाला खाली बसवते आणि याच्यावर हिरव्यागार गवतावर ती भावाला बसवते आणि मैत्रिणींमध्ये रमून खेळायला जाते. मग खेळायला गेल्यानंतर ती डोक्यातनं ती पूर्ण विसरून जाते. तिच्या डोक्यात सुद्धा ती गोष्ट राहत नाही की मी माझ्या भावाला घेऊन इथे आलेली आहे. तिला वाटतं आपण रोजच्यासारखंच खेळायला आले आणि मला माझ्या भावाचा सांभाळ करायचा आहे. ती पूर्णपणे विसरून जाते. मग तिच्या लक्षात कधी येतं, जेव्हा तिची मैत्रीण तिला सांगते अगं तुझ्या भावाला घेऊन जात आहेत बघ ते पक्षी. मग तेव्हा ती पाहते आणि मग तेव्हा ती रडते. खूप तिला त्रास होतो या गोष्टीचा की आता मला माझ्या भावाला काय करावं लागेल, आणावंच लागल. मग ती पळत सुटते आणि पळत असताना ती पहिल्यांदा तिला जर रस्त्यात जर कोणी भेटतं तर ते आहे अवन म्हणजे भट्टी. आणि त्या भट्टीला ती विचारते. आता ही गोष्ट काल्पनिक आहे, त्याच्यामुळे यामध्ये काल्पनिक गोष्टीमध्ये सगळं काही चालतं. भट्टी ॲक्च्युअली निर्जीव वस्तू आहे, ती बोलू शकते का? नाही, परंतु ती या ठिकाणी बोलताना आपल्याला दिसत आहे. सो दिस इज जस्ट इमॅजिनरी स्टोरी. सो वी हॅव टू टेक इट जस्ट लाईक दॅट ओनली. अंडरस्टूड? तर आता अवन तिला मार्ग सांगतोय का, नेमकं कुठल्या बाजूला गेलंय काय, परंतु अवनने एक अट घातली. ती अट ॲलेनुष्का पूर्ण करते की नाही करत हे आपण पुढच्या तासाला पाहूया. ठीक आहे? लक्षात आली ना स्टोरी? छान आहे की नाही? ओके. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके. थँक यू.